الکریم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، میں خوب اچھی طرح سے جان رہا ہوں کہ صبح سے لے کر کے اب تک یہ اور بات ہے کہ دن میں آپ نے نجم میں سنا ہے، اب اتنی وقت نثر میں سن رہے ہیں کہ یاد آئے یہ جھنڈے جو لگے دکھائی دیتا ہے اے مومنو اسلام کا جھنڈا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دکھائی دیتا ہے اے مومنو اسلام کا جھنڈا، یہ پہنچا ہے بلندی پر میرے سرکار کا جھنڈا، سبحان اللہ، یہ پہنچا ہے بلندی پر میرے سرکار کا جھنڈا، ہوئی ہے لاکھ قربانی اسی جھنڈے پہ اے لوگوں، ہوئی ہے لاکھ قربانی اسی جھنڈے پہ اے لوگوں، لہو اور خون میں رنگ کر یہ چمکا شان کا جھنڈا، لہو اور خون میں رنگ کر یہ چمکا شان کا جھنڈا۔ بہت ادھر ادھر آپ کے ذہن کو نہیں لے جاؤں گا، بہت دوڑاؤں گا نہیں، بالکل قریب میں رکھ کر کے آپ کو تھوڑی سی بات بتا کر کے رخصت ہونے کی سعادت حاصل کروں گا، اور کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بیاؤں کے حامی، یتیموں کے مددگار، سید ابرار سیاہ لا مکان انیس بے کساں، چارہ ساجے دردمندہ روح فدا، احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ سب کہتے ہیں کہ امت رسول ہیں، امت رسول ہیں، تو جہاں امت رسول ہیں وہیں ہم ایک شعر پیش کر دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امت رسول ہونے کی بنیاد پر آپ قبول کر لیں، اور آپ کے قبول کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسی شعر کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ جی انشاءاللہ۔ وہ شعر کیا ہے؟ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی بات ہم میں نہیں پائی جا رہی ہے، تبھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنا ہوا تو کوڑے بھار مدرسہ چلو، مدرسے میں ملیں گے بچے اور کہیں نہیں، جی کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اگر گھر میں کسی کو کہہ دیا جائے گا تو ہوں کر کے 4 گھنٹے میں پڑھ پائے گا، کیونکہ تقریباً 2.5 پارہ ہے۔ تو ایسا کام نہ کرو، جی تعلیم قرآن ہو جائے، قرآن کریم کو خوب پڑھنے کی کوشش کرو، ورنہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے پوچھ لیا کہ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بس یہیں سے دھستے چلے گئے زمین میں،
اب دلیل ہی ہمارے پاس نہیں ہے، دیں گے کیا؟ اللہ سے محبت کرنے کی دلیل خود قرآن کریم ہے کہ خوب تلاوت کرو، خوب مانو، خوب سمجھو، جی بے شک اور جب سمجھو گے تو اللہ کی الوہیت تمہارے دل میں جب اترنے لگے گی تب آپ کے ذہن و دماغ میں بات پیدا ہوگی کہ ہر چہار جانب سے ہمیں قدم اٹھانا ہے تو مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کے دائرے میں رکھنا ہے۔ اور یہ تو جانتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں تو آپ فوراً کہیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اور ہم بھی اللہ کو خوب خوب مانتے ہیں۔ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہی ہیں، قرآن کی نہیں مانتے ہیں، نبی کو تو مانتے ہی ہیں، نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ جہاں نبی کو مان رہے ہو وہی نبی کی مان لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا۔ اور بڑی بہترین بات امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے کہ کرن و بدلی رسولوں کی آتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ اگر صحابہ اکرام ساتھ ہوں اور پیاس کی شدت ستانے لگے اور صحابہ اکرام بارگاہ نبوت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے تو احمد مختار کو خود تلاش نہیں کرنا ہے، احمد مختار کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دے کر کے بھیجا ہے کہ احمد مختار کی انگلیوں کے گھائی سے چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، صحابہ سبحان اکرام اللہ، کو سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جب یہ میرے نبی کی شان ہے تو اس نبی کی مولود نہیں مناؤ گے تو کس نبی کی مولود مناؤ گے؟ اور جو مولود منا رہے ہو ہم سے پہلے بھی کسی نے منایا ہوگا، تبھی تو ہم منا رہے ہیں۔ ارے مولود النبی منانا سنت الہی ہے، اور اگر سنت الہی کو کوئی بدعت و خرافات کا نام دیتا ہے تو کسی ڈپلیکیٹ مسلمان کا کام تو ہو سکتا ہے، اوریجنل دین کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سوچئے اور سمجھئے کہ مولود النبی جو ہم منا رہے ہیں یہ سنت الہی ادا ہو رہی ہے، یہ سنت الہی ادا ہو رہی ہے۔ اور جب سنت الہی ہم ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی سے محبت کے ثبوت کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور دلیل کو پیش کر دیں۔ نبی کی محبت کی دلیل کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی جانتا ہو تو بتا دے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی کی محبت کی دلیل ہے سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جانا، سنت رسول کے سانچے میں جب آپ ڈھل جاؤ گے نبی کا عشق تمہارے سینے میں موجے مارنے لگے گا تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، عقبہ بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کون سا آدمی ایسا ہے جو چاہتا ہو کہ ہم ناکام رہیں؟ ہر آدمی تو یہی چاہ رہا ہے کہ ہم کامیاب رہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری بات بنی رہے، ہم روزانہ 10 لاکھ روپیہ کماتے رہیں، 10,000 روپیہ کماتے رہیں، 1,000 روپیہ کماتے رہیں، تو بس 1,000 روپیہ کے پیچھے بھاگتے رہیں۔
भागते रहो, दुनिया जमा करते रहो, शैतान तुम्हें मिलता रहेगा, शैतान तुम्हें मिलता रहेगा। अरे अल्लाह ताला ने नबी को भेजा है तो नबी से मोहब्बत करने के लिए हुक्म दिया, नबी की चाहत पैदा करने का हुक्म दिया है। अरे उस नबी के मानने वाले हैं, जो नबी आया है तो अंधेरे को हटाता हुआ आया है, उजाले को लाता हुआ आया है। वो नबी आया है तो झूठों को खत्म करते हुए आया है, सच्चों को फैलाते हुए आया है। वो नबी आया है तो हक का बोल बाला करने के लिए आया है, बातिल का मुंह काला करने के लिए आया है। अब आप दुनिया के पीछे न भागिए, किसी इंसान के पीछे न भागिए। अरे भागना है तो अहमद मुख्तार के पीछे भागो। अहमद मुख्तार के पीछे जब भागते जाओगे तो अल्लाह ताला अहमद मुख्तार के सत्ते में तुम्हें इज्जत भी अता करेगा और तुम्हें दौलत भी अता करेगा। तुम्हें इज्जत भी अता करेगा, तुम्हें दौलत भी अता करेगा। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें कहाँ मिलेगी दौलत? भाई हम चल करके ना आते और यहाँ ना कुर्सी पर बैठते और ना बोलते तो आज तक तो कोई नहीं गया कि मुझे दे आता, लेकिन आज तो नजराना दे ही देगा है? अरे ऐसे नहीं देगा, खुशी में नहीं देगा तो सुन्नते रसूल समझ के तो जरूर दे देगा। सुन्नते रसूल समझ करके जरूर दे देगा कि नबी की तारीफ करने वाला आया था, अल्लाह की उलूहियत बयान करने वाला आया था, कुरान की बातें बताने वाला आया था, हुजूर के कौलो फेल को सामने रखने वाला आया था। कुछ तो दे ही देना चाहिए, मजबूरन दे देगा। मसरूरन नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन मजबूरन तो दे ही देगा। हाँ? लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत नहीं है, मुझे उसकी लगाव नहीं है। अगर मोहब्बत है तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला से, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि उनके दरमियान बड़ा अज़मत वाला रसूल भेजा। बहुत सी नेमतें आई हैं जिनकी गिनती की जाए तो गिनती नहीं की जा सकती हैं। ये हम और आप हैं कि चंद नेमतें देने के बाद फौरन जिताने लगते हैं कि हाँ हम तो आपको कल 10 रुपया दिया था, फलानवा को जो है ये चीज दे दिया था, धमकवा को ये चीज दे दिया था, एहसान जिताना शुरू कर दिए थे। लेकिन परवरदिगारे आलम का करम देखो, अपना शानदार धर्म देखो कि परवरदिगारे आलम ने नेमतें तो तमाम दे दी है, अनगिनत नेमतें दे दी है, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जिताया है। अगर परवरदिगारे आलम ने एहसान जिताया है तो अहमद मुख्तार को भेज करके एहसान जिताया है। अहमद मुख्तार के नक्शे कदम पर चलते रहो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम परवरदिगारे आलम तुम्हारी शान और शौकत को बढ़ाता है। लेकिन ताज्जुब आप ताज्जुब, कौम हमारी यही कहती है कि मौलाना लोगों का ये काम है कहना, उनको कोई काम तो रहता नहीं है, सिर्फ पढ़ाने के लिए आ गए हैं, दिन भर बैठे रहते हैं तो और क्या कहेंगे। हमको तो खेत भी देखना है, बीवी बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है और सारे कामों काज को देखना है। तो एक जिंदे जावेद दलील आपके सामने मौजूद है। क्या बताइए कि मौलाना साहब के खेत है कि नहीं है? बाल बच्चे हैं कि नहीं है? क्या नहीं है? लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपने आप को देखिए और इनको देखिए, तब आपके समझ में बात आ जाएगी कि हमें जैसे ये रसूल के तरीके को अपना लिए हैं, ऐसे हम रसूल के तरीके को अपना लेंगे। ना ये भूखा मर रहे हैं, ना आप भूखा मरेंगे। अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देने का वादा फरमाया है और अल्लाह ताला सच्चा है। आप झूठे तो हो सकते हैं, लेकिन परवरदिगारे आलम के बारे में शक नहीं किया जा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अजीजाने मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप
बहुत ज़्यादा लंबी और चौड़ी तकरीर करके आपके सामने नहीं कि आपकी आंखें बंद होने लगें और हम बोलते रहें। बंद होने लगी है, बंद होने लगी है। तो इसलिए तूफान नूह लाने से है अश्क फायदा, दो कतरे ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। अजीज़ान मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लामा इकबाल का 2-3 शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर करम फरमा दे और उन आशार पर अमल कर ले, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए और आपकी भी मग़फ़िरत। उठो ईमान वालों, बर्क़ की रफ्तार बन जाओ, शरीयत की हिफाजत के लिए तलवार बन जाओ। और एक बात और सुन लीजिए कि भले हमको आप लोग आलिम जानते हैं, मौलाना जानते हैं, आप जो मर्जी कहें, लेकिन हम मौलाना कहने के काबिल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कितना झूठ मैं बोला हूँगा 5 साल में। आपने देखा होगा कि मैं 5 साल में आपके दरमियान कितना झूठ बोला होगा। उससे मुझको मतलब नहीं है। आप लोगों के दरमियान मैं रहता था, आप लोगों ने देखा होगा, और कितनी रुपया मैंने आप लोगों से मांगा था वो भी आप लोग जानते होंगे। कितना क्या क्या मैंने आपसे तलब किया था वो सारी बातें आप जानते हैं। हम पीठ पीछे नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल सामने आकर के कह रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप के दिल की अथाह गहराई में हर आने वाले को आप परखें और देखें। अगर झूठ बोलने वाला होगा तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के साँचे में होगा, और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। जो हमेशा झूठ ही बोलता होगा उसके पीछे नमाज में खड़े हो जाएंगे तो आप क्या नमाज होगी, और कहेंगे झूठ भी बोलता है, नमाज भी पीछे पढ़ते हैं। तो इसलिए परख करके, जांच करके आप इमाम तलाश कीजिए, वरना सरकार के सहाबा ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ी थी हजरत उस्मान गनी के शहादत के बाद, क्योंकि इमाम खराब हो गया। 3 दिन तक इमाम खराब था, कोई सहाबी नहीं गए, लेकिन जब 3 दिन के बाद हज़रत मौलाई कायनात गए तो सारे सहाबी मौलाई कायनात के पीछे नमाज पढ़े। गर्जे की पता चला जब इमाम सही रहेगा तो मुक्तदी की नमाज अदा हो जाएगी, और इमाम खराब रहेगा तो नमाज हो ही नहीं। तो इसलिए खूब अच्छी तरह से आप हजरात अपने ज़हनो दिमाग को साफ करके अपने अंदर सफाई पैदा करें और इसके नबी को लेकर के उठें, इसके नबी को लेकर के बैठें, इसके नबी को लेकर के चलें, और किसी के दरमियान बैठें तो इसके नबी का चर्चा करते रहें और इसके नबी को फैलाते रहें। आप भी इसके नबी में डूबिए, गोता लगाइए, अपने भाइयों के लिए भी इसके नबी का जज्बा पैदा कीजिए, उसी इसके नबी में डूब करके वो भी चले, ताकि हमारी भी दुनिया संवर जाए और उनकी भी दुनिया संवर जाए। क्योंकि हम और आप सारे के सारे मुसलमान आपस में भाई भाई, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लामा इकबाल के कुछ आशार, तो उठो ईमान वालों, बर्क़ की रफ्तार बन जाओ, शरीयत की हिफाजत के लिए तलवार बन जाओ। जो कुरान के मुखालिफ हैं, शरीयत के जो दुश्मन हैं, उठो तुम उनके हक में आहनी दीवार बन जाओ। मुसलमान हो तो सुन्नत के हसी साचे में तुम ढलकर अबू बकरो उमर उस्मान का किरदार बन जाओ। दिखा दो जोर बाजू दुश्मनाने दीने कुरान को, उठो मौला अली के तेग की झनकार बन जाओ। जो कुछ मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज किया है, अगर मेरे बोलने में मुझसे किसी किस्म की कोई लफ्ज़िश हो गई हो तो मैं आप लोगों को गवाह बना करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर के
परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करता हूँ ताकि कल मैदान महशर की पुरसिश से बच जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की शेरे चमन फूल चुने साथ रहे, बात बात जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुका, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुका। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा